محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفيعا طرفه إلى السماء معميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فضاء ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست ورجعت فلن أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأصفر ذلك عني ثم عودني رعب وظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا يا جواد سالك بجاه المصطفى المربي أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. يا رب يا جواد سلام بجاه المصطفى المربي أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. الله ينصر الفؤاد
تسليما يهوى لقاه قلبي ترضى علينا السعاد وتدرك المضشجي بثبي يا ربنا يا جواد سألك بجاه المصطفى المربي أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي قبلي وانا في البعاد وما جد محبوبي علي بقربي يا حافظين الوداد وبديرين شوقي وصوت لبي يا ربنا يا جواد سألك بجاه المصطفى المربي أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي يا ربنا يا ربنا يا جواد سألك بجاه المصطفى مربي أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي يا ربنا يا ربنا يا جواد سألك بجاه المصطفى المربي أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي متى بالوفاء يحظى الذين بحبيب السبا يا ربنا يا جواد جد لي بوصلي هذاك حسبي يا ربنا يا ربنا يا جواد سألك بجاه المصطفى المربي أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاصن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق السبقا وأوزاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا
له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أحلكه الهيبة القوية التي ترتعد منها فراعس الأكوياء من البرية، ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، فما من خلق في البرية محمول إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقوع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعزيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنية الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التكريم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم الله 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 ما لنا مولا سوى الله. الله 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 ما لنا مولا سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله 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 ما لنا مولا سوى الله. الله 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 ما لنا مالا سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام. أو حجرتم يا حبائب فعلى الدنيا سلام. الله 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 ما لنا مولا سوى الله. الله 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 ما
لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق نبينا كل من يعشق نبينا كل من يعشق نبينا في أمان وسلام. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. وحبيبي وجنته وردتني كالدهان بين سمعي وفؤادي بين سمعي وفؤادي برزه لا يبغيان. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أرسل الله إلينا أرسل الله إلينا بالكرامات العظام. أحمد المختار طه أحمد المختار طه أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ولما نظم الفكر من درر أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم امدادك في عبادك وسكك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وأم بركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وادم راية الدين القيم في جميع الأقدار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم قربة المكروهين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين،
فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفتح إلى رئيس سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواج ذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسراره منواره مع الفدين والدنيا والآخرة ثم إلى سيدنا حجر إلى الله أحمد معيسى ثم إلى سيدنا وسيدنا الله في كيح مقدام محمد بن علي بعده ثم إلى الشيخ بكر بن سالم ثم إلى الشيخ علي بن شيخ مر سالم ثم إلى الشيخ ثم إلى مر بن عبد الرحمن الله ثم الشيخ البراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حداد ثم إلى روح أبي حسن بن ثم إلى روح أبي حسين بن بكر دروس ثم إلى روح أبي عبد الله بن سلطاس ثم إلى روح أبي أحمد بن حداد وصولي فريم ثم إلى روح الحبيب محسن بن محمد الطاس ثم إلى روح سالم جداد ثم إلى روح مر بن حد الطاس ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن محمد الحداد ثم إلى روح عدي محسن الطاس وصولي فريم ثم إلى روح أبي سيد ثم إلى روح أبي عدي عبد الرحمن الهبشي ثم إلى روح أبي عبد الرحمن بن عبد الله الهبشي وصولي فريم ثم إلى سيد محمد علي الملك الحساني وصولي فريم ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد صقاب ثم إلى روح الحبيب سالم بن حفيد بن شيخ بكر بن سالم ثم إلى روح حبيب محمد بن حفيد بن شيخ بكر بن سالم وصولي فريم ثم إلى روح الحبيب نافع بن سالم جدا ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد صقاب وصولي فريم ثم إلى روح الحبيب ثم إلى أبي عثمان بن يحيى وصولي فريم ثم إلى روح الحبيب محمد بن حداد ثم إلى روح علي عبد الرحمن صقاب ثم إلى روح المنذر بن بن صوا وصولي فريم ثم إلى روح عبد الله الشيمي الطاس وصولي فريم ثم إلى خصوصا الشيخ تاج الدين أحمد بن عطاء الله ثم إلى روح أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وصولي فريم وذيله وقعني مجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات من الجنة وينفعون أسرار منواره مع الفدين في الدين والدنيا والآخرة ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. يا نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول لتشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم والأولياء تلهمني
وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر الذي شر من نس وجنة بفضلي بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita sama-sama duduk di dalam kita hadir di majlis ilmu, di majlis maulid. Mudah-mudahan segala niat kita dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan sebelum majlis kita berniat agar hadirnya kita di majlis ilmu itu menjadi sebab terkabulnya hajat-hajat kita ya. Mau niat syifa boleh, mau niat anak yang soleh boleh, niat nikah, niat kerja, niat yang baik-baik. Insyaallah mudah-mudahan segala niat kita dengan keberkahan majlis ilmu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca kitab, mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama oleh Gurunda Al-Habib Ali Ridha Segaf Matan Allah bituli hayatih. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi ahli syafa'ah wa alihi ahli al-karamah. Amma ba'd, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad umur panjang, sehat afiat. Mudah-mudahan majelisnya berkah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dicatat sebagai orang-orang yang selamat berkat beliau. Mudah-mudahan setiap hadir di tempat ini hati kita
dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kotoran, penyakit hati yang membakar amaliyah kita. Dan mudah-mudahan gue termasuk orang yang tercatat juga namanya menjadi kelompok kalian insyaallah fi yaumil akhir, kelompok yang selamat, kelompok yang insyaallah mendapatkan senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Ustaz, tolong jangan dibilang tausiah. Ya, soalnya mengundang dosa. Iya. Karena orang kalau sudah tertutup kebencian, ente ngomong baik aja tuh jadi jelek gitu. Ya nanti amin gitu, soalnya bukan takut diomongin orang jelek, enggak takut gue. Karena omongan orang jelek enggak nentuin gue jelek. Pujian orang baik juga enggak nentuin gue baik. Pujian dan cacian orang itu enggak ngaruh. Cuman kesian orang jadi dosa gitu Ustaz. Wah, Aldo mendadak jadi ustadz ya. Padahal enggak, bukan ustadz gue. Beliau husnudzon, sangka baik sama gue. Dan setiap beliau sangka baik begini, ada doa tuh diajarin sama Ustadz Mutahhar Al-Jufri. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ustadz Mutahhar ini guru dari guru gue. Guru gue Al-Habib Abdullah bin Ibrahim Smith. Mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Setiap ada orang yang husnudzon, sangka baik sama kita, itu doanya begini, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, jadi beliau sangka baik aja, enggak, gua enggak sebaik itu. Cuman gara-gara itu kesian ada orang yang memang hatinya udah benci Ustaz. Iya, nanti jadi kesian. Kita ngomong baik tetap aja, gua mendadak ustaz, mendadak ceramah. Padahal gua enggak pernah ngerasa ceramah di sini. Stand up comedy. Masa sih Ustaz penampilan begini kan? Ya, jadi itu mudah-mudahan kita di sini karena husnudzon Ustaz Ahmad. Dan tadi nyampe ke sini juga nggak sengaja juga lagi. Ya, karena memang tadi ada urusan, kebetulan di depan sini kantor pengacaranya. Doain urusannya lancar. Pas turun dari mobil, ini bilang ini hari Selasa. Sohibna di sebelah ini. Ya kan, antum nih, oh ya sudah, ana telepon goceng. Hadir sini. Hadir, sebetulnya niatnya belajar. Niatnya belajar. Kita di sini mau belajar silaturahim. Niat memperpanjang umur, membuka pintu rezeki, ya, menghapus dosa. Nah, bicara soal niat, gue ingat satu cerita. Nggak apa-apa Ustaz ya. Jadi pernah satu waktu di Samarinda, Al-Habib Abdullah bin Ibrahim Smith, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Lagi duduk nih, majelis. Ada beberapa murid beliau, mudah-mudahan gue termasuk yang dianggap murid. Tiba-tiba beliau dapat kiriman air zam-zam. Beliau bagi. Air zam-zam itu beliau bagi. Terus sebelum beliau minum, beliau bilang, semua niat ya, kalau minum zam-zam itu pakai niat katanya. Baik, semua minum dengan niat. Kebetulan Al-Faqir gue tuh di samping sininya Ustadz gitu, samping sebelah kirinya Ustadz. Selesai minum, Ustadz tanya satu-satu nih, ente niat apa? Ya, sahibna niat ini Ustadz. Oh bagus. Ente niat apa? Ente niat apa? Sampai ke ana, sampai ke gue. Ali, ente niat apa? Ana jawab, ana niat seperti niatnya antum. Ana menyandarkan diri, ana niat ana seperti niatnya antum. Itu Ustadz tersenyum terus nunduk, terus cerita Ustadz. Ternyata hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Juga ditanya begitu sama Rasulullah. Ya, ente niat apa ya Abu Bakar? Ente niat apa ya Umar? Sampai di Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jawaban Sayyidina Ali, saya niat seperti niatmu ya Rasulullah. Walhamdulillah, itu seneng banget gue, bangga banget. Nah, jadi bocoran, enak niat itu
Kadang-kadang kita nempelin niat kita sama guru itu enak udah. Gua doa minta yang diminta guru. Kan ada tuh doa, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu doa paling enak udah. Kalau pakai niat kita ini siapa sayang? Innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Ganjaran kita ini tergantung niat kita. Ada niat lebih. Niat tempatnya di mana niat? Di mana tempatnya niat? Di hati. Kalau gue nih, ya Allah hati gue, aduh masih kotor. Terus gue tempelin niat gue baik begitu, terus gue merasa baik, ya Allah. Enggak deh, ikut niatnya guru deh. Ikut niatnya guru, selamat gue kalau ikut niatnya guru. Ini bocoran aja. Kita kadang-kadang kan, kadang-kadang nih niat majelis taklim gitu Ustaz, supaya kita hati tenang, besok utang kebayar. Ada yang begitu. Bahkan beneran nih. Kadang kalau ziarah wali, wah supaya hajat kita kabul. Bener ya, hajat kita terkabul, bener ya. Hajatnya apa? Dunia. Datang ke tempatnya wali yang nggak nganggap dunia, minta dunia, ngopi lu. Ya, jadi kita perbaiki niat kita insya Allah dengan benar-benar niat yang bersandar kepada guru. Ada dalilnya kok. Boleh. Boleh. Kadang-kadang gue sholat mau minta sama Allah apa bingung. Kita ini kadang-kadang minta sama Allah kayak nyuruh doa tuh. Ayo. Kadang-kadang manusia nih, gue nggak yang lain deh ya. Gue tuh kadang-kadang kalau mau doa sama Allah takut antara minta atau nyuruh. Minta atau nyuruh. Itu kepleset dikit aja lu, udah kayak nyuruh Allah lu. Ya. Makanya doa itu yang paling enak yang udah diajarkan sama guru-guru kita. Udah nggak usah ngarang-ngarang doa dah. Nih gue kasih contoh aja ya. Pernah naik bis atau kereta, itu biasanya di pintu bis itu ada tuh, semoga selamat sampai tujuan. Itu kelihatannya bagus ya. Lu kebayang nggak kalau di bis itu ada yang tujuannya maling, zina, selingkuh? Lu betul ini. Iya kan, yang di bis itu tujuannya apa aja? Ada yang mungkin ada yang niat maling, ada yang niat selingkuh, ada yang niat jelek, kita nggak tahu. Semoga selamat sampai tujuan. Lu amin, niatnya maling. Berarti sama aja ngedoain semoga selamat maling. Iya kan? Hajat apapun yang kita mau di dunia ini, usahakan berdasar, berdalil, bersandar kepada sosok guru. Sebagaimana kita memerlukan cermin dan kamera sekarang untuk melihat wajah kita sendiri, maka kita memerlukan guru untuk melihat kondisi hati. Nggak tahu kita kondisi hati kita nih. Ada banyak. Ini lama dikit nggak apa-apa Ustaz ya. Gue lagi kesurupan. Pernah lihat Alfamidi di Indomaret, apapun itu banyak CCTV ya, betul ya? Untuk apa? Untuk apa? Menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya pencurian terhadap barang-barang yang di situ. Betul apa salah? CCTV itu ada matinya nggak? Ada, 24 jam. Tokonya tutup, TV, CCTV-nya aktif itu. Betul ya?
untuk mengawasi agar tidak kehilangan. Gue mau nanya, kita udah mengawasi hati kita ini berapa banyak? Sayang, di akhirat tuh surga sama neraka jauh. Di dunia setipis kulit bawang. Surga sama neraka nih setipis kulit bawang. Pernah tahu kulit bawang? Nempel di muka goceng rusak tuh kulit. Gue kasih contoh nih. Ria boleh nggak? Ria boleh nggak? Nggak boleh ria. Pamer ibadah nggak boleh. Memberi contoh yang baik disuruh sama Allah. Lu pakai baju begini, ngaji begini, lagi ria atau ngasih contoh yang baik? Yang satu surga, yang satu neraka ini. Ria di neraka, ngasih contoh yang baik di surga. Tipis, kepleset dikit neraka lu. Tindakan amalia zahirnya sama sayang. Sama, tapi gue lagi ria atau lagi ngasih contoh yang baik? Yang tahu hati kita itu. Nah kadang-kadang kalau kita nggak pintar ngontrol hati kita, guru itu yang ngedidik hati kita. Apalagi tawakal disuruh, putus asa haram. Lu lagi tawakal apa putus asa itu? Ingat, semuanya di hati sayang. Kadang-kadang gara-gara hati ini kita pintar nilai hati orang lain. Kalau hati orang lain kita bisa, sombong orang itu. Malaikat dah lu. Ya gue lupa sahabat siapa itu. Ada satu orang kafir ditangkap waktu perang sama Rasulullah. Dia syahadat, tetap dibunuh. Rasulullah marah. Usama ya, beliau yang lebih tahu itu. Beliau lebih tahu. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, Rasulullah marah. Katanya Rasulullah apa? Yang penting fakum bisawahir itu. Dia udah syahadat. Udah. Masalah hatinya urusan dia sama Allah. Kita lihat. Kalau kita pinter nilai hatinya orang. Sombong kali orang itu. Tahu nggak arti sombong? Merasa diri, salah satu arti sombong ya. Salah satu arti sombong itu adalah merasa diri lebih baik dari orang lain. Dalilnya mana? Yaitu iblis waktu nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Itu sombong gitu. Nah sadar nggak sih kita kadang-kadang kalau bilang orang lain itu sombong, kita sedang sombong ternyata. Kita merasa lebih baik dari dia. Kita bisa nilai orang lain. Oh itu riak gaya doang. Oh itu pamer. Kita bisa nilai orang lain tapi kita lupa hati kita. Ya Allah, bersihkan hati ya Rabb. Allah itu melihat hati kalian sayang. Allah nggak ngelihat mana-mana. Allah nggak ngelihat pujian orang sama kalian. Allah nggak ngelihat caci orang sama kalian. Enggak, yang Allah lihat hati kalian. Ya Allah panjangkan umur guru-guru kami ya Rabb. Allah. Tanpa guru sesat kita nih. Mudah-mudahan Habib Abdullah bin Smith, Habib Rizik Syihab, guru-guru kita semuanya umur panjang ya Rabb. Mereka lah penjaga hati kita. Itu tadi barang dijaga begitu, barang nilai dunia dijaga. Kita remehkan hati kita. Kita lebih menjaga penampilan kita. Kita lebih menjaga, bahkan kalian lebih menjaga letak uang kalian daripada kondisi hati kalian.
Ada yang pernah ngoreksi hatinya sendiri. Oh, hati gue lagi gimana nih ya? Lagi di mana hati gue? Karena pernah ketemu satu Habib. Mudah-mudahan beliau masih umur panjang sehat afiat. Beliau namanya Habib Hashim bin Saleh Al-Jufri. Beliau salah satu murid Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang masih hidup. Beliau sering dapat suapan dari mulut Habib Saleh rahimallahu ta'ala anhu. Habib Hashim pernah itu ngomong sama kita, ahlan Ridha Al-Idrus, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan ahlan ahlan, Habib bikhair, sehat Habib. Ya Sayyid, tafadhal, jelis ya Sayyid, jelis. Sallallahu ala Muhammad. Berkah, majlis berkah. Beb, afwan, lanjut bentar boleh Beb ya? Iya. No, yang itu Habib benar. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya. Jadi kata Habib Hashim bin Saleh Al-Jufri pernah ngajarin kita nggak usah cerita awalnya deh. Tiba-tiba Habib Hashim ngajarin gue gitu aja. Jelis ente ijlis, sudah diam di situ. Cuman disuruh duduk diam 15 menit. Kuat anda Ustaz. Setengah jam mulai gelisah gue. Ini belajar apa gue? 1 jam enggak. Udah mulai goyang kata beliau. Jelis. Apa ini ilmu apa? Gue diajarin apa? Maklum Ustaz kan kita barbar. Ya, ngopi dulu gue. Kira-kira 1 jam lebih dikit Ustaz, nggak kuat. Anda bilang, Beb belajar apa ini Beb? Apa jawaban beliau? Bikin anda nangis 1 malam. Ya Ali, ente jaga badan ente yang kelihatan aja nggak bisa diem, gimana mau jaga hati ente yang nggak pernah kelihatan sama ente? Nangis gue. Badan nih kita nggak bisa jaga untuk diem. Gimana? Siapa yang menjamin hati kita diam dengan keimanan? Siapa? Ada yang sanggup? Kalau ndak Allah kasih inayah, nggak sanggup sayang. Hati. Wallah, geritik hati itu bahaya sayang. Geritik busuk di dalam hati lebih bahaya daripada caci maki. Mudah-mudahan Allah selamatin hati kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan jaga badan nggak sanggup kita. Menjaga badan kita nggak sanggup. Wakif menjaga hati. Kemana-mana hati kita. Dipuji orang kita suka. Kadang-kadang kita berpenampilan hanya karena dipuji orang. Kita berbicara baik hanya karena pengen dilihat orang baik. Ya Allah, selamatkan amaliyah kami dari hati yang busuk. Dan panjangkanlah usia guru-guru kami. Tanpa guru nggak selamat gue. Nggak bisa selamat. Nggak sanggup jaga hati, nggak sanggup. Kita ini kadang suka marah sama orang untuk sesuatu yang nggak pantas marah. Kita ngelihat agama kita dihina, kita diam. Tapi ngelihat diri kita dihina, kita marah. Itu hati model apa itu? Orang tua kita dihina, kita marah. Rasulullah dihina, kita diam. Oke. Hati kita lemah lembut sama kezaliman, keras sama yang ma'ruf. Kita ini bukan lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak, apa kalau ayat itu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
Kalau kita ini sudah sekarang ini udah kebalik. Asyidda'u bainana wa ruhama 'alal kuffar. Kita nggak bisa tegas sama orang lain, sama kemungkuran nggak bisa tegas, lemah lembut. Giliran sama kita, yang mazhabnya sama, yang kiblatnya sama, yang Tuhannya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama. Ini sekarang Ustadz, cuman gara-gara si cabul, Menteri Agama mau sensor meneliti semua pesantren. Cabul-cabul aja gitu, nggak usah dihubungin ke pesantren, nggak usah dihubungin ke mazhab. Yang cabul nggak cuma Islam. Giliran Islam aja digede-gedein. Sekarang ente tahu ada tahanan apa aja dah, kasus apa aja dah. Yang ada siapa itu yang porno itu, yang pelacur. Waktu ketangkep bukan Islam dia. Begitu ketangkep pakai baju syar'i. Bilang ini boleh ngomong kotor Ustaz? Enggak boleh ya? Ngopi dulu gue. Gue ngeliat muka Ustaz Ahmad tertahan mulut gue. Giliran ketangkep aja, langsung bajunya syar'i. Oh lol, kurang satu huruf nggak sah. Iya berarti belum kotor. Iya kan? Batal Ustaz, kurang satu huruf. Iya boleh. Barbar pakai akal gue. Ya jadi itu ya Muslim, mudah-mudahan selamat semuanya. Jaga hati, selamatin hati, perhatikan hati. Dan mudah-mudahan kalian paling sering doa, udah nggak usah doa banyak-banyak deh, doain guru aja, selamat dulu. Guru deh nggak ada lagi, sampai ada qasidah man ana laulakum. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Itu yang ngomong para wali itu. Begitu sama gurunya. Kita sok-sokan. Mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Hati kita selamat, guru-guru kita selamat, umur panjang insyaallah. Ala hadhihi niyya wa ala ma nawa. Sayyidina Habib Abdullah bin Ibrahim Bismit wa bi anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihi wa akhlaqana fi akhlaqihi wa a'malana fi a'malihi wa yaj'alana min hizbihi wa yarzuqna mahabbatahu wa tawaffana ala millatihi wa yaj'alna fi zumratihi fi khairin wa lutfin wa 'afiyah في الدين والدنيا والآخرة بجاه النبي أهل الشفاعة وآله أهل الكرامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القبول الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gue minta maaf kalau ada salah. Sekali lagi ini bukan tausiah. Ini kebetulan gue disuruh ngomong. Daripada gue ngomong yang jelek, gue ngomong yang baik yang gue bisa. Bukan tausiah. Gue bukan ustadz. Habib aja gue masih setengah mateng. Ya belum mateng full, gue ini masih setengah mateng masih. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ya. Untuk tausiah yang kedua kita dengarkan dari Habib Ridho Al-Idrus. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Enggak. Kita mau dengar kalam dari antum ya. Jarang-jarang soalnya katanya beliau mau pulang soalnya. Ya sebelum beliau kemana-mana, mari sama-sama kita dengarkan ilmu dari beliau, nasihat dari beliau. InsyaAllah mudah-mudahan yanfa' buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Ana sebenarnya gugup ya depan Babe Aldo ya. Masya Allah, orang yang nanggep kakak sendiri, abah sendiri. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa nuril qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillah, yang kita muliakan, yang kita tuakan yaitu Habiban al-Mahbub Habib Ali Ridha As-Segaf, dan juga gurunda tercinta daripada Mahya Ustadz Ahmad Faris, dan juga ada Ustadz Renal dan para habaib mungkin yang hadir di sini, para asatid yang hadir di sini. Mudah-mudahan sehabis ini saya bisa mengenal daripada nama-nama antum, bisa menyambung cinta ataupun menyambung sayang satu sama lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya Al-Fagir ada niat pengen ke Mahya, niatnya memang malam ini. Tadi dari Radio Dalem, ada rutinan di situ dari Radio Dalem, ngelihat di YouTube ada Babe Aldo. Ya Allah, niat banget, mudah-mudahan pengen bisa dengar ceramahnya beliau. Kirim Fatihah ke beliau. Pas kirim Fatihah ke beliau sambil nonton streaming yang beliau, alhamdulillah Babe Aldo ngomong, Ustadz izin Ustadz, ini anak ceramahnya agak lama, anak soalnya lagi kesurupan gitu Babe. Alhamdulillah gitu yang ngomongnya, senang bahagia. Beliau bahas tentang fadail niat, yang dimana niat disandarkan kepada guru ataupun seorang murid yang harus menyandarkan dirinya kepada seorang guru. Tadi yang Al-Fagir dapat, yang Al-Fagir rangkum seperti itu. Jadi di sini di Tarim, di Hadramut ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, minta maaf. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau itu waktu itu jalan sama murid-muridnya. Pada waktu jalan sama murid-muridnya kata gurunya apa? Ente jangan niat ketika jalan sama anak. Kalau niat takutnya ibadah kita semua batal, kata gurunya. Kalau ente mau niat boleh satu niatnya. Gimana ya Syekh? Diajarkan sama beliau, dan ini mudah-mudahan bisa kita amalkan karena ini musalsal kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti kata Habiban al-Mahbub, kata Babe ya. Kata Babe tadi, niat sebagaimana sahabat, niat seperti niatnya Nabi. Nah ini juga beliau ajarkan. Bagaimana niatnya? Nawaina, kami ya Allah kami berniat kama nawa, seperti niatnya Syekhona, guru kami. Siapa? Misalnya Ustadz Ahmad Faris, niatin lillahi ta'ala. Kalau beliau nawaina kama nawa Syekhona Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tatkala apapun murid-murid beliau ingin melakukan A ataupun B ataupun C, niatnya seperti sebagaimana guru kami berniat. Dan seorang murid tatkala memiliki sandaran yaitu seorang guru, maka itu adalah kemuliaan yang luar biasa bagi seorang murid. Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Al-Habib Hasan Asy-Syatiri termasuk daripada guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Habib Hasan Asy-Syatiri terkenal dengan singanya Tarim. Kalau ada beliau di zaman beliau, orang nggak berani ngerokok tepi jalan. Ada yang berani, ada takut semuanya merokok tepi jalan. Sampai suatu ketika Al-Habib Hasan Syatiri punya salah satu khadim, punya salah satu seseorang murid yang khidmah kepada beliau sangat luar biasa. Pada waktu khidmah kepada beliau, Al-Habib Hasan ingin kasih uang, maka dia tolak. Enggak Beb. Kalau Habib kasih saya uang sekarang, terus saya dapat apa Beb di dunia ini katanya. Saya dapatnya di dunia, di akhirat ntar saya nggak dapat apa-apa. Enggak, saya ikhlas Beb, saya ikhlas katanya. Tadi kan kita bahas bab hati ya, ini caranya. Mudah-mudahan ini bisa jalan jadi kita, muridnya Habib Hasan ini bisa jadi contoh buat kita. Karena hati bahaya kata Babe. Salah niat dikit ataupun hati kita ada sombong ataupun riak bahaya untuk amalan-amalan ubudiyahnya kita. Pentingnya niat, pentingnya memperbaiki hati. Akhirnya terus menerus berjelang setahun 2 tahun, ini seorang khadim murid nggak mau sedikit pun sepeser pun minta uang kepada gurunya Habib Hasan Asy-Syatiri. Setelah daripada itu, setelah 10 tahun jalan 20 tahun, maka Habib Hasan menawarkan kepada muridnya bertanya, wahai muridku, ente kan nggak mau nih, anak kasih apapun ente nolak terus. Yaudah, sekarang ana mau ngasih ente hadiah. Ente pengen apa dari ana katanya. Ya Allah Beb, kata muridnya, ini yang ana tunggu nih Habib ngomong begini nih kana. Ana udah siapin dari bertahun-tahun yang lalu Habib ngomong kayak begini kana. Dan udah ana siapin. Seperti kisah sahabat Nabi Muhammad. Nabi berkata kepada sahabatnya, salni kata Nabi, minta sama saya. La ya Rasulullah, salni kata Nabi Muhammad, minta kepada saya. Maka sahabat bertanya, labut ya Rasulullah, apakah harus saya minta kepada engkau ya Rasulullah? Naam. Kata Nabi, harus ente minta kepada saya, kata baginda Rasul. Setelah daripada Allah berikan daripada nikmat cinta kepada dirimu dan beriman kepada Allah, maka saya minta sebagaimana berkumpul dengan engkau ya Rasulullah di akhirat nanti. Ya Allah, mintanya seperti itu. Dan begitupun murid ini, seorang murid berkata kepada Habib Hasan apa? Ya Habib, saya minta satu Habib. Sebagaimana
kama jama'tana fid dunya, sebagaimana Allah kumpulkan saya bersama Habib di dunia dengan cinta bersama Habib, maka fajma'na fid darikal firdaus, kumpulkan kami di surga bersama Habib. Saya mintanya seperti itu. Apa kata Hasan? Marhaba, rotib Al-Fatihah tadi. Kalau udah rotib Al-Fatihah daripada salah wali kepada muridnya, maka terikat, terjalinlah daripada perjanjian satu sama lain. Tadi kita didoakan Mbabe sebelum beliau tutup, sebagaimana beliau sambungkan daripada doa tersebut dari guru beliau. Terjadi ikatan itu, nyambungnya, berusaha untuk menyambungkan hati kita kepada guru beliau. Dan begitu juga daripada seorang murid ini. Maka seorang murid ini diminta, Habib saya pengen ngumpul sama Habib di akhirat, sebagaimana ngumpul di dunia senang sama Habib. Akhirnya kata Hasan, marhaba, cuman itu aja. Oh enggak, cuman itu Beb, bukan cuman di akhirat Beb, dikubur bareng-bareng Habib katanya. Ya Allah. Ya akhir, kata Habib Hasan, cuman itu aja. Enggak Beb, bukan cuman di kuburan, meninggal bareng Habib. Ya Allah, di rotib Fatihah sama Habib Hasan, rotib Fatihah Al-Fatihah. Udah. Nggak lama Habib Hasan Syatiri meninggal. Habib Hasan Syatiri, kita kalau punya guru kita meninggal kita sedih. Ini murid satu-satunya dia yang bahagia. Habib Hasan meninggal, ya Allah, alhamdulillah. Karena udah doain Habib Hasan, kalau Habib Hasan meninggal saya juga bakal meninggal bareng Habib nih. Ya Allah. Ala kulli hal, Habib Hasan meninggal sehari, 2 hari, 3 hari dia masih hidup. Ini murid. Maka dia bilang anaknya, nak, pergi ke magamnya Habib Hasan, sampein salam Aba ke Habib Hasan, bilang, Aba nanya, Beb, janjinya mana? Ditanya, janji apa bah, kata anaknya. Udah, tanya aja, kata abahnya. Maka pergi daripada anak tersebut, gitu pulang ngelihat rumah Habib Hasan udah penuh orang, ramai orang dalamnya. Ya Allah, rupanya apa? Abahnya udah meninggal. Baru anaknya pergi tadi. Dan cerita-cerita seperti ini adalah, ada cerita seperti ini bagi seseorang yang mau menyambungkan hatinya kepada gurunya. Mencintai daripada seorang guru adalah kewajiban bagi seorang murid. Tapi itu adalah hal yang biasa. Hal yang luar biasa adalah kalian yang mampu mencintai gurumu dan dicintai pula oleh gurumu. Bagaimana cara kita mencintai? Di dalam kitab Asy-Syifa dikatakan apa itu cinta? Cinta adalah ad-dawam ala dzikril mahbub. Kalian yang secara terus-menerus mengingat daripada orang yang kalian cintai. Dan doa adalah salah satu cara, salah satu tanda agar kalian mencintai daripada guru kalian. Doakan gurumu. Ingat, puncak daripada cinta adalah kesetiaan. Kalian yang setia kepada guru kalian. Bukan dalam arti kita mengabaikan daripada ulama-ulama yang lain. Tidak. Cinta kepada ulama-ulama yang lain. Wajar bagi seseorang tatkala memiliki daripada kecondongan hati. Pasti. Cinta kepada seluruh makhluk. Tapi ada yang lebih kita cintain. Cinta kepada Habib-Habib. Ada satu Habib mungkin karena murabbinya kita lebih kita cintain. Oh, ada mungkin satu ustadz yang kita cintain karena apa? Karena beliau tempat nyendernya hati kita. Antum tatkala jauh daripada gurunya antum, yang khawatir itu gurunya antum. Guru antum gak khawatir kalau antum pergi. Tapi yang buat guru antum khawatir ini apa? Khawatir keadaan antum bagaimana tatkala antum jauh daripada dirinya. Maka ini salah satu pepatah Arab yang sangat luar biasa, yang sangat terngiang-ngiang di telinga saya. Apa katanya? Kam min ba'idi garib wa kam min garibi ba'id. Betapa banyak orang yang berasa jauh tapi dia berdekatan, dan betapa banyak orang yang dekat tapi dia berasa jauh. Seperti daripada kita mungkin jauh kepada para habaib tempat tinggal kita, ataupun kepada ahli tarim Al-Habib Umar dan yang lain-lainnya, ataupun kita kepada Habib Rizik mungkin ada yang tinggal jauh dan yang lain. Tapi kalau kalian mencintai daripada guru-guru kalian, mencintai daripada ulama-ulama tersebut, maka kalian orang yang secara zahir, secara jasad ini jauh, tapi kalau kalian mencintai maka kalian berasa orang yang terasa dekat. Ada juga orang yang dia dekatan, mungkin tetanggaan rumah kepada habaib, mungkin dia tinggal di kota Tarim, ataupun dia sangat dekat kepada Habib Rizik ataupun Habib yang lainnya. Tapi kalau kalian orang yang berdekatan tapi hati kalian tidak mencintai, maka kalian berasa orang yang dekat tapi berasa jauh. Nasallallahu afiyah wa salamah. Mudah-mudahan kita digolongkan daripada orang-orang yang insya Allah mampu menyambungkan hati kita kepada guru kita, bukan hanya mengenal kepada mereka, akan tapi dikenal pula oleh mereka. Ya Allah, kama jama'tana fid dunya fajma'na fid darikal firdaus. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami bersama-sama di sini ya Allah, mengingat daripada namamu ya Allah, membahas akan ilmu-ilmumu ya Allah, maka kumpulkan kami pula ya Allah
dengan cintanya kami dengan guru-guru kami ini ya Allah. Bukan hanya di majlis ini saja ya Allah, bukan hanya di dunia ini saja ya Allah, tapi kumpulkan kami di surga nanti ya Allah, bersama Nabi Muhammad, bersama dengan keturunan-keturunan Nabi Muhammad, bersama dengan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi wa alihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Minta maaf kalau ada yang salah daripada saya, mohon nasihatnya karena saya juga masih penuntut ilmu ya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengarkan banyak nasihat ya. Sebenarnya sudah cukup nasihat-nasihat itu semua buat kita dibawa pulang, buat diamalkan untuk kedepannya. Tapi dalam rangka kita mencari keberkahan daripada para alim ulama kita, mari sama-sama kita baca kitab kita, kitab Hikam Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan nadrah daripada Sayyidil Imam Syekh Abul Hasan Syazili, juga Syekh Abul Abbas Al-Mursi, begitu juga muallif hadzal kitab Syekh Ahmad bin Abdul Asri. Ala hadhihi niyya wa alaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Halaman 90, halaman 89. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Tabarrukan bi dzikri rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli wa rubbama qadu 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusuli, yani anna ta'ata rubbama qaranaha afatun qadihatun fil ikhlasi fiha kal i'jabi biha wa ihtiqari man lam yaf'alha fala yuftahu lahu babul qabul wa rubbama qarana dzamba shiddatun nadami wastigharun nafsi wa husnul i'tizari ila Allah fayakunu sababan fil wusul kama bayyana dzalikal musannifu biqaulihi ma'siyatun awrasat zullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari fi Kitabil Hikam, rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli. Terkadang Allah membukakan bagimu pintu untuk berbuat taat, wa ma fataha laka babal qabuli, tapi ia tidak bukakan untukmu pintu penerimaan amal tersebut. Wa rubbama, dan terkadang qada alaika, ia menetapkan atas dirimu bidzambi, dengan suatu perbuatan dosa, fakana sababan fil wusuli, tapi dosa itu menjadi sebab engkau bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani anna ta'ata rubbama qaranaha afatun qadihatun fil ikhlasi fiha. Berkata Syekh Syarnubi dalam syarahnya bahwasanya sebuah ketaatan terkadang diiringi dengan penyakit-penyakit yang merusak keikhlasan di dalamnya. Kal i'jabi biha, seperti ujub, wahtikari man lam yaf'alha, dan meremehkan orang yang tidak mengamalkan apa yang kita amalkan. Fala yuftahu laha babul qabuli, maka Allah tidak akan membukakan baginya pintu penerimaan amal tersebut. Wa rubbama qarana dzamba, terkadang ia menyertakan dosa, syiddatun nadam, Allah sertakan dengan rasa penyesalan yang sangat. Wastisgharun nafs, dan Allah sertakan pada hambanya ketika berbuat dosa merasa dirinya kecil dan hina. Wa husnul i'tidar ilallah, dan baiknya ia memohon ampun kepada Allah. Fayakunu sababan fil wusuli,
Maka dengan sebab dosa yang dia kerjakan yang menimbulkan penyesalan, menimbulkan kerendahan dan menimbulkan permohonan ampunnya kepada Allah, menjadi sebab ia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Kalam hikmah dari Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah pandang bukan apa yang kita amalkan. Yang Allah lihat bukan apa yang kita kerjakan, walakin yanzur ila qulubina wa niyatina. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kita dan niat-niat kita. Ya. Maka dikatakan tadi, terkadang ada orang diberikan oleh Allah kemampuan untuk ngaji, kemampuan untuk ibadah, untuk ngerjain sunnah, puasa dan sebagainya. Tapi karena dia hanya melihat sisi amaliyahnya, dia lupa bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Ya takabbar, dia sombong. Dia ujub dengan amalnya dan Allah tidak bukakan pintu penerimaan amal atas amalnya tersebut tuh ya. Maka tulis penyakit amal ya ada 3. Yang pertama, penyakit amal adalah ujub ya. Ini penyakit yang luar biasa, yang samar ya, sangat-sangat samar ya. Bahkan terkadang orang diuji dengan sifat ujub bukan karena sedikit amal, justru karena banyak amalnya. Ya. Kadang kita sholat, kadang kita ngaji, kadang kita puasa. Lama-lama kita kerjakan istiqomah, lama-lama muncul kebanggaan dalam diri kita. Alhamdulillah, ya ini aneh. Kayaknya udah deket-deket makom kualian nih kayaknya. Ya. Nggak pernah maksiat, Habib. Ya. Nggak pernah ninggalin sholat, semua sunnah dikerjakan, wirdul latif dibaca, rotibul haddad atau sudah apal. Yasin bolak-balik, apalagi yang kurang? Dosa kagak, maksiat kagak. Nah ini lebih bahaya ini justru yang begini. Makanya Allah kadang-kadang bikin kita terpleset. Ya. Beda ya, sama terjerumus beda. Terpleset dengan dosa. Yang mana dosa itu untuk menjaga diri kita jangan sampai terkena penyakit azam daripada penyakit maksiat. Itu penyakit ujub ini. Lalu yang kedua, penyakit amal adalah riya. Ya. Riya adalah asalnya ro'a yara ru'yatan, yaitu pengen dilihat sama orang. Beramal agar dilihat. Ya, beramal agar dipuji, itu namanya riya. Itu juga afatun qadihah, sebagaimana kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulaghil Murid, di antara a'zam daripada maksiat hati ada 3. Yang pertama ujub, riya, sampai hasad. Nih, mesti kita jaga jangan sampai kita terkena penyakit ini. Lalu yang ketiga adalah takabbur, ya. Takabbur, ya. Tuh. Nah, ada lagi Imam Haddad menambahkan, ya, kenapa amal yang kita kerjakan tidak diterima sama Allah nih, ya. Ini mesti kita jaga. Wa hadza asasuha. Ini asasnya. Asasul amal ini apa itu? Aklul halal, ya. Aklul halal merupakan asas thariqah. Orang pengen nyampe ke Allah, kalau makanannya haram bagaimana bisa sampai kepada Allah? Yang saya pernah ceritakan, ada seorang badui, seorang majnun, dipanggil oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, tapi beliau nggak mau memenuhi panggilannya. Sebelum Imam Junaid datang menjawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ya Junaid, apakah engkau tahu adab-adab makan? Imam Junaid bilang, oh gampang, adab makan pakai tangan kanan, makan dengan bismillah, makan dari pinggir nampan, makan barang-barang, itu adab-adabnya. Oh salah. Oh, apa itu adab makan? Adab makan adalah ketika engkau makan, engkau pastikan yang engkau makan adalah makanan yang halal. Sejuta sunnah kau kerjakan tapi yang kau makan haram, maka tidak ada artinya sunnah tersebut. Nah, jadi asasut thariqah adalah aklul halal. Bahkan dalam kitab Nasihatul Diniyah Imam Haddad mengatakan, berapa banyak orang yang makan haram lalu kemudian dia sholat, maka Allah buat sholat tersebut tidak diterima dengan cara mungkin lupa, lalai, tidak mengerjakan rukun, lupa mengerjakan rokaat, atau wudhunya salah. Intinya kalau orang makan haram Allah buat bagaimana amalnya nggak diterima. Ya. Mungkin dia sedekahnya riya, mungkin sedekahnya masyhur dan sebagainya. Nah itulah, maka awal pondasi yang paling kuat adalah makanan yang halal. Dan sebab penyakit hatinya dari makanan yang haram tadi. Ya. Maka kalau orang makan makanan yang haram udah pasti perbuatannya haram. Ya, qalbuhu, hatinya selalu berpikir yang haram. Gerak badannya pasti bertingkah yang haram. Nah, maka yang paling kita perhatikan adalah
makanannya. Maka dalam kitab Ta'lim Ulumut Ta'lim, Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ditanya, kenapa ya Syekh antum tidak membuat kitab tentang tasawuf, tentang akhlak? Ya. Apa jawaban beliau? Oh, saya sudah buat kitab tentang muamalah. Lalu apa kaitannya kitab muamalah dengan kitab tasawuf? Karena orang yang muamalahnya bagus, dagangnya benar, terhindar dari riba, terhindar daripada judi dan sebagainya, akan selamat di punya hati. Tuh, ya. Nah, jadi kalau kita pengen selamat hati kita, paling dulu yang kita rubah adalah apa? Makanan kita. Percuma kita ngaji tasawuf, ihya, hatam bolak-balik, tapi kalau makanan kita yang kita makan haram. Percuma kita sholat malam setiap hari, puasa setiap siang, tapi kalau yang kita makan haram percuma. Gitu. Makanya asas daripada thariqah adalah makanan yang halal. Itu disebutkan dalam Habib Zain dalam kitabnya Manhajus Sawi, bahwasanya asas thariqah ba'alawi adalah makan yang halal. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wahai sekalian rasul, makan yang baik. Minat thayyibat, baru wa'malu shalihah, baru beramal yang baik. Takdim daripada makanan yang baik sebelum beramal, karena memang makanan yang baik penyebab orang beramal. Jadi kalau kita makan kebuli dari majlis, dari maulid, itu insya Allah subuhnya bangun. Ya. Kalau orang makan kebuli, halal kebulinya, insya Allah subuhnya apa? Bangun. Tapi kalau nggak bangun jangan saling kebulinya, ente makan nampan diri, pantas nggak bangun, nampan dipantengin diri, ya, jaga ini jangan punya gua. Ya. Ya kadang-kadang kita suka suuzon gitu. Malam pulang dari maulid di markas, makan nasi kebuli, habis makan nasi kebuli subuh kesiangan langsung nuduh markas. Ini markas pasti subhat nih, kebulinya subhat. Jangan-jangan kambingnya lahir di luar nikah nih, jangan-jangan. Ya. Ya. Jangan salahin majelisnya, jangan salahin maulidnya, yang salahin diri kita sendiri. Mungkin makannya kebanyakan, atau mungkin ada teman kita udah ngelirik daging, ente sikat dagingnya, diputer nampan dengan ini. Ya Allah, ya bisa jadi juga ente sholat subuh kesiangan gara-gara belum doa udah makan kemarin tuh, ya. Belum doa udah makan. Ada orangnya diem-diem aja. Emang kemarin salahnya MC juga sih, ya. Udah MC udah assalamualaikum kan gitu ya. Nampan udah dibagi, tinggal apa? Allahumma barik lana. Ternyata masih doa talqin lah. Aduh Allah. Lagi nyuap loh. Ya. Ya. Jadi ada adabnya, ya. Kita kalau dibagi makan sama orang, lihat orang yang bagi makanan. Kalau memang kerjaannya nggak baik, kerjaannya nggak bener, ente boleh tolak atau ente jangan makan dengan adab. Contoh, misal ente dibagi makanan, ente lihat nih orang tukang judi nih, atau enggak tukang mancing galatama, tukang mancing, dikasih ikan gurame nih, kita curiga kan, wah nih ikan judi nih, makan nggak kira-kira? Ya. Katanya ada nyeletuk, makan saat kan kita udah doa tadi duha, sholat duha, Allahumma inkana haroman fahalilhu, katanya gitu. Gak ngaruh, yang haram-haram aja. Maksudnya itu inkana haroman, ya sebelum sampai ke kita. Ya Allah, kalau memang rezekinya sampai haram, sebelum sampai jadi apa ya? Halal. Kalau memang haram, haram aja. Ya, kalau orang makan babi didoain begitu, jadi halal gak babi? Oh ya Allah, inkana haroman fahalilhu, kagak jadi halal. Ya babi aja. Iya bah ya. Iya emang anjing aja. Biar kali didoain. Lah emang begitu. Ya. Jelas paham? Ya, jadi adab kita kalau kita pengen bener jalan kita tuh perhatiin makanan kita. Yang kedua apa? Banyaknya makanan kita. Porsinya itu. Halal kita makan. Man senampan diri. Nah repot ini. Panitia kasihan. Udah ngitung nih, satu orang 5 nampan, dong sendiri. Tuh. Biasanya kenal orang dalam nih dia. Jangan satu nampan diri, makan tuh ya. Tuh. Jelas paham? Jadi hati ya, amal kita juga ada sisi eksternal yang mesti kita tahu tuh. Maka rubbama qada 'alaika bidzam. Terkadang Allah tetapkan kamu berbuat dosa. Allah yang menetapkan, ya.
Ini merupakan termasuk qada wal qadar. Allah tetapkan kita berbuat dosa, tapi terkadang dosa itu malah menjadi sebab kita sampai kepada Allah tuh. Husnuzon, makanya sama Allah. Kalau kita kok sampai hari gini maksiat lagi, mungkin belum lulus dari sisi lainnya. Ya. Kan saya pernah bilang dulu, kita kalau mau aman dari maksiat, cobalah jangan pernah ujub, jangan pernah sombong dengan amaliah kita. Insya Allah lebih stabil. Ketimbang kita beramal dikit sombong, ya, habis duha dikit sombong, tahajud dikit bikin status. Ya. Alhamdulillah enak juga status, salat tahajud tuh bikin status. Ya, baru puasa dikit dilemes-lemesin, nggak mesti lemes banget. Maghrib masih lama ya. Yeah. Ini nih yang bahaya. Ini Allah takut nih kalau ente kerajinan ibadah, nanti ente malah ngerjain dosa yang lebih besar. Ya. Maka kalau kita mau stabil nih, kita pengen jauh dari maksiat, coba nih yang diperhatiin hati. Sebagaimana kata guru kita, yang diperhatiin hati. Ya. Ini yang berat. Ngejaga badan untuk kagak bergerak aja gerak, gimana jaga hati. Tuh. Menjaga sesuatu yang zahir aja berat. Ini badan maunya ke mall aja, mau jalan aja, mau ke puncak mulu bawanya. Ya, warpat lagi. Warpat. Iya, vaksin lah vaksin. Ya. Untung udah ditutup tuh. Ya. Pada anak-anak penasaran juga pengen ke wow, isinya tulang lunak. Callback lagi gitu. Jaga yang zahir aja berat, bagaimana jaga apa? Hati, ya Allah ya. Sebagaimana dikatakan oleh Babe, Masya Allah ya, Allah nggak nilai pujian orang sama kita. Biar orang puji kita, ente wali kutub, nggak ada artinya. Allah yang lebih tahu kita. Biar orang bilang ente orang gila, orang hina, orang rendah dan sebagainya, Allah nggak lihat itu. Walakin yanduru ila qulubikum. Allah lihat hati kita. Ya. Maka jangan suka terpesona, tersanjung dengan pujian orang. Pujian orang nggak ada harganya. Jangan suka marah, jangan suka merasa rendah kalau seandainya dicela orang. Hinaan orang nggak ada artinya buat kita. Tapi Allah, kalau Allah yang muji, Allah yang menghinakan, Allah yang merendahkan, baru kita takut sama Allah. Makanya Al-Arifun dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin karangan Habib Muhammad Ali Idrus dikatakan bahwasanya ya, sya'nul arifin, keadaan orang arif adalah bagaimana mereka memfokuskan diri meraih ridho Allah walaupun rendah hina di mata makhluknya. Ya. Walaupun rendah hina di mata makhluknya. Kalau kita kan terbalik. Ya. Ya rendah gua hina di mata Allah, yang penting di mata orang kesohor, biar tekor asal kesohor. Iya, betul tuh, manusia umum tuh gitu. Tapi kalau kita mau naik kelas nih, ya rendah gua dikata apaan aja sama orang dah. Mau dikata sok alim kek, mau dikata sok bener kek, yang penting emang gua mau ngaji. Ya. Emang gua mau taklim, kan kadang-kadang gitu ujian ya. Kalau ente hidup di dunia orang-orang lingkungan orang-orang begitu, ente ngaji diledekin. Ya tuh ustad tuh kata ustad lah kita baru ngaji ya, baru tobat sehari minum inek kemarin kan, baru tobat sehari panggil ustad. Itu bukan dipujian, itu jangan girang, itu hinaan ya, sindiran tuh. Ustad tatat panggil tat lagi tat ya, panjangan dikit murtad. Itu bukan pujian. Dulu saya pernah digituin dulu waktu ngaji. Ada orang gitu, salah satu teman kita, saya tat. Dulu diledekin gitu. Baru-baru ngajar gitu. Nah, jadi kalau ada orang hina begitu jangan peduli, wala ubali. Ya, itu prinsip para arif billah begitu. Maka Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan itu semua. Ketika Nabi dakwah di Mekah ditimpukin, ya, dilemparin kotoran unta. Pindah ke Taif pun sama. Nggak mendapatkan respon yang baik dari masyarakatnya. Apa kata Rasulullah? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau nggak murka sama aku ya Allah, aku nggak peduli bagaimana orang lain. Tuh. Ente dakwah begitu, ngaji begitu, ngerjain kebaikan begitu. Selama Allah nggak murka, fala ubali. Apa tanda Allah nggak murka? Kita kan nggak tahu. Bagaimana guru kita sama kita? Ya. Karena guru kita itu wakil dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Kadang-kadang banyak nasihat yang pengen Allah sampaikan bagi kita keluar lewat lisan guru, lewat taklimnya, lewat taujihatnya, lewat arahannya. Makanya ente harus merasa bahwasanya omongan orang itu adalah omongan Allah. Maka ente nggak marah, kenapa yang ngomong Allah? Ada orang bikin nasihat sama ente di japri. Mohon maaf ente kalau ngaji yang bener dong. Ngaji jangan begitu. Terima itu nasihat dari Allah hakikatnya. Ya. La maujuda illallah, nggak ada yang ada kecuali Allah. Maka nasihat orang hakikatnya adalah nasihat Allah. Faqbal nasihatahu, terima nasihatnya. Siapapun orangnya. Undur maqala wala tandur man qala. Lihat siapa yang diomongin, esensinya apa. Ya. Kalau memang ada pada diri kita, terima. Kalau memang nggak ada, maklumin. Namanya orang bisa menilai salah tuh. Ya. Nah, jadi ini ya kembali lagi kita harus perbaiki hati kita tuh. Maka ada makalah ya, ada seorang ulama mengatakan, aku lebih senang melihat pemaksiat yang tawadu daripada ahlut ta'ah yang sombong. Ya. Saya kadang ngelihat tukang parkir, ya. Padahal tukang parkir kadang-kadang aneh dengar kabar katanya suka minum. Tapi kalau ketemu Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz, fadal Ustadz, ya diparkirin gitu. Tukang parkir hormat banget sama Ustadz. Ya bukan mana, bukan ama ilmu yang mungkin kita bawa. Tukang parkir yang kadang suka minum tapi hormat sama ulama lebih aneh girang daripada orang sering ke masjid tapi meremehkan para ulama, meremehkan Nabi kita Muhammad SAW, meremehkan para aulia, naudzubillah. Maka ibadah mereka itu bukan bukti rahmat Allah, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka kadang-kadang kita bisa menggambarkan bagaimana Rasul dengan Nuaiman, salah seorang sahabat Rasulullah yang dalam riwayat Rasulullah dibohongin sama Nuaiman, ya, yang saya pernah kisahkan. Bagaimana tuh Nuaiman sul adab sama Nabi, wa huwa yuhibbuh, tapi beliau mencintai Rasulullah, wa rasulu yuhibbuh, dan Rasul mencintainya. Ya. Jadi kalau bahasa kata guru saya, kadang-kadang orang kalau udah cinta udah nggak pakai adab lagi, udah di atasnya adab udah tuh. Ya, kenapa? Orang kalau udah cinta, ya, apa yang sebenarnya salah buat orang, tapi kalau buat yang dicintai nggak ada yang salahnya, gitu. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi, bisa jadi orang yang hina, yang nempel sama ulama, orang yang hina, yang dekat sama ulama, walaupun ahlaknya bukan ahlak ulama, insya Allah min ahlil jannah. Karena husnuzon, dekat dengan para ulama, ketimbang ada orang ngerasa sholat ngaji selalu menilai ulama, ngoreksi ulama. Ini banyak terjadi sekarang. Udah kita husnuzon aja sama guru, aman insya Allah. Sebagaimana husnuzonnya muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika nyebrang laut, dibilang sebut nama saya, Syekh Abu Yazid, Syekh Abu Yazid, nyebrang laut, padahal yang disebut namanya gurunya, bukan namanya Allah. Kenapa? Ustazuhu, gurunya wasilatun ilallah, adalah wasilahnya dia kepada Allah. Berapa banyak orang yang terbuka futuhnya bertemu Rasulullah karena hormat sama gurunya. Berapa banyak orang yang sampai kepada Allah karena hormat dengan gurunya. Ya. Allah nggak lihat bagaimana maksiatnya kita. Bahkan dalam sebuah hadis, seandainya hamba aku tidak berbuat maksiat, aku akan ciptakan hamba yang lain bermaksiat. Ya. Artinya apa? Si hamba nih kudu maksiat. Cuman jangan disengaja-ngaja. Ya. Kita berupaya untuk menjauhi maksiat. Katakan jatuh pun kita harus ngaku bahwa kita ini orang yang maksiat. Kita harus ngaku kita ini pendosa. Makanya Allah butuh, ini kita ngaku doang udah. Ya, sebagaimana dalam hadis ketika Allah menghisap hambanya, hamba ini banyak dosa, sampai tumpukan dosanya itu sepanjang mata memandang. Ketika ditanya sama Allah, ya fulan, ente tahu salah ente? Nah, ya Rob, saya tahu salah aneh. Ente tahu ini ente? Iya ya Rob, udah iya. Saya akuin dah salah aneh, salah. Coba ente lihat tuh ke kotak amal ente. Ya Rob, atuh doang ya Allah, ini nggak bisa nolong saya, atuh doang kotak. Amal baiknya cuma satu, sisanya amal buruk. Pasti buka, ditimbang, ternyata amal baiknya mengalahkan amal buruknya. Kenapa? Amal baiknya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yaquluha bi ikhlasin. Dia mengucapkannya dengan hati yang ikhlas. Satu kalimat bisa menolong hamba di surganya Allah. Itu hak prerogatif Allah. Ya. Yang penting kita husnuzon wa zununan wasilatuna ilaika fala tukhayyibna, itu kata Habib Ali. Ya, ya Allah, ya, jangan kecewakan persangka baik kami padamu ya Allah.
Kita bersangka baik ya Allah, meskipun hamba banyak maksiat, meskipun hamba kurang berbuat taat ya Allah, tapi hamba yakin Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, pasti menolong hamba-Mu yang hina ini. Kalau kita yakin begitu, insya Allah Allah tolong kita. Nah, ketimbang tadi ada orang rajin ibadah, ketika dia rajin ibadah malah malas berdoa, malas angkat tangan, ya, malas nangis, udah ngerasa udah kholas sedikit lagi sampai nih, tuh, dikit lagi wali YouTube nih. Subscriber udah 100.000 kayaknya sekali YouTube namanya. Ya. Maka begitulah orang-orang arif billah, mereka sama orang pendosa begitu. Ya, ini bukti bahwa para orang-orang soleh itu nggak suka meremehkan hati orang pendosa. Mereka nggak suka remehkan. Lain sama kita. Kadang ngeliat orang dosa dikit ngerasa dia rendah, dia hina dan sebagainya. Suatu hari dikisahkan ada seorang habib. Ini punya kebun kurma. Datang maling. Datang maling nyuri, diem. Nah ini maling nggak tahu yang punya kebun korma siapa. Ketika tuh maling ngambil korma, nyolong korma, datang dan lihat itu maling. Dalam hati ini orang yang punya korma, lah ini maling ini. Cuman nggak mau nih menyakiti maling, ini luar biasa adab sama maling ya. Dia bilang kaget ya, wah siapa ente? Nggak, buruan ambil, aneh jagain dari yang punya. Tapi bagi setengah ya, kata yang atas, siap, ntar bagi setengah. Diturunin, dia tuh, diambil kormanya, orang yang ngambil korma kabur, dia yang punya nggak nangkep orangnya, nggak neriakin orangnya itu, insyaallah. Sallu ala Muhammad. Ya itu memaling gitu. Ya, kenapa? Dia tahu kalau seandainya ini maling diteriakin, digebugin, dibunuh, lebih pedih mana? Lebih besar mana dosanya? Ngebunuh apa nyolong korma? Gara-gara diteriakin orang pada ngebunuh dia, gebugin dia, lebih besar dosa membunuh daripada dosa nyolong korma. Ya, itulah yang terjadi Kiai Haji Hamid Pasuruan ya. Ada maling nyolong di pondoknya. Sesampai di pondoknya ketahuan digep nggak mau digebugin, nggak boleh kata Kiai, jangan digebugin, ajak ke rumah. Sampai di rumah Kiai itu maling disuguhin makan, disuguhin minum kayak tamu. Malingnya bingung lah, kok aneh nyolong kayak tamu ini. Ya kalau begitu sering-sering aja nih. Terharu dengan akhlaknya Kiai, akhirnya apa? Akhirnya kemudian ini maling nangis. Ya, dan dia bertobat pada Allah. Dia terharu dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dinamakan hikmah. Ya. Bener gak kalau ada orang maling dihukum? Boleh gak dihukum? Boleh. Ya. Maling dihukum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, balasan orang yang berbuat jahat dia yang setimpalnya, pukul lagi. Ya. Makanya kalau ada orang suka ngadu cupang, nanti di hari kiamat diadu lagi sama cupang. Ente ditenggelamin di kolam, diadu sama cupang medok tuh. Yang suka ngadu kambing diadu sama kambing, yang suka ngadu ayam bakal diadu sama ayam. Kenapa? Ente suka ngadu-ngadu, di akhirat pun diadu, balasannya setimpal. Ya. Nah sekarang kenapa Mbah Hamid kagak mukulin tuh orang? Kagak menjarain tuh orang. Kenapa? Itu hikmah. Wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu di atasnya lagi. Itu yang ilmunya para alim ulama, wali min auliillah tuh. Ya. Jelas paham? Ya. Nah, jadi demikian tuh. Maka dikatakan maksiatun awrasat dhullan wa iftikaran. Maksiat yang mewariskan sifat merasa hina. Wa iftikar dan sifat merasa butuh kepada Allah. Lebih baik daripada perbuatan taat yang mewariskan rasa izzan, merasa mulia, wastikbaron dan merasa besar tuh. Fa inna dhulla wal iftikara min awsafil ubudiyah, karena merasa hina dan merasa butuh merupakan sifat penghambaan. Wa tahaqquk bihima, dan orang yang merealisasikan keduanya itu mujibun lil qurbi, berhak dan layak untuk dekat min rabbil bariyah, kepada Tuhannya manusia tuh. Ya, jadi kalau orang bisa merendah, ya, merasa butuh, merasa hina, itulah ausoful ubudiyah. Wa ammal izzu wal istikbar, adapun merasa mulia, merasa besar, fa innahuma min ausofir rububiyah, itu sifatnya Tuhan. Ya. Wa ta'alluq bihima, dan orang yang bersifat dengan sifat tersebut muqtadon lil khidlani, dia menyebabkan dia itu mendapatkan kehinaan, wa tabaudi an maratibil aliyah, dan jauh daripada tingkatan yang tinggi. Tuh. Walidha qala Abu Madian, oleh karena itu dikatakan oleh Abu Madian,
min saulatil muti, kerapuhan orang yang maksiat lebih baik daripada kekuatan orang yang berbuat taat. Fakana Abul Abbas Al-Mursi rubbama dakhala alaihi al-muti fala ya'ba'u bihi. Nah, Abul Abbas Al-Mursi gurunya Ibnu Athaillah, kadangkala ada orang yang ahli maksiat, orang-orang yang taat. Ya, pakai jubah, ya, pakai gamis rapi, fala ya'ba'u bihi, tapi beliau enggak peduliin. Dicengin, didiemin, ya. Wa rubbama dakhala alaihi al-'asi fayukarrimuh. Terkadang datang orang maksiat, tukang maksiat, malah dimuliain. Ya, kan aneh ya. Ini cara kita ya, kalau kita pengen ketemu ulama macam-macam caranya ya. Insyaallah Babe udah praktekin ini. Kita ketemu orang alim, ya kalau kita pakai orang biasa, ya sama aja. Nyentrik sekalian dah tuh. Ya, tuh. Ya kayak begini kayak beliau. Jadi kalau ngelihat ada orang yang mungkin tampilannya beda, nah sini. Ya, kalau di Tarim ya, kalau mau dekat Habib Umar gampang, ente jadi artis di sono diajak. Karena apa? Kalau artis diajak bener, tobat banyak orang lain. Ya, dikasih panggung, bahkan kadang kalau malam Jumat dikasih mic ngomong. Gitu ya. Jelas ya. Limu syahadatihi anna ta'ata wa huwa mutakabbir bi amalih. Nah, kenapa sih? Karena beliau melihat orang yang ahli ibadah ini datang dalam keadaan sombong dengan amalnya. Ya. Nadhiran li fi'lih, memandang terus akan perbuatannya, sedangkan al-'asi dakhala alaihi bidillati mukhalafatihi, sedangkan orang yang maksiat tadi dia masuk dengan kehinaan daripada maksiatnya, wa musyahadati maksiati, dan dia menyaksikan akan kemaksiatannya tersebut tuh ya. Jadi kalau kita ke majelis, kosongin gelas kita, ke depan guru kosongin ilmu kita ya, sebagaimana dikatakan ahlan wasalan. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ya, orang-orang yang datang kepada guru hendaklah dia itu merendah, jangan sampai sombong. Ahlan wasalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan wasalan insyaallah. Maka fayam bagi an la yanzura al-'abdu ila suwaril asya', maka seyogianya untuk tidak seorang hamba memandang kepada bentuk rupanya, bal ila haqaiqiha, akan tetapi memandang kepada hakikatnya. Fa inna a'malal bir, karena sungguh amal kebaikan, wa ta'at, amal ketaatan, laisat masyru'ah, tidaklah disyariatkan, lidatiha, pada zatnya, bal wala matlubatan li suwariha, dan tidak dituntut untuk mengerjakan bentuk rupanya. Bal lamma ihtawat alaihi minat tadzallul wal khusyu', akan tetapi haruslah di dalamnya berisikan tadzallul wal khusyu'. Nah, jadi gini ya, kita kalau beramal ya, amal kita itu yang paling penting tuh bukan banyaknya. Mau 2 rakaat sholat duha dengan rendah, dengan hina, kita merasa butuh sama Allah, itu lebih afdal daripada 10 rakaat yang kita kerjakan tapi kita nggak merasa rendah gitu. Jadi inti dari ibadah itu adalah penghambaan ya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Ibnu Katsir dalam syarahnya, dalam tafsirnya ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu laisa aktsaru amala. Yang dituntut bagi hamba adalah amal yang terbaik, bukan amal yang banyak ya. Maka kadang-kadang begini nih repotnya, kita beramal yang banyak malah jadi sebab kita diusir sama Allah. Maka nggak boleh kita pakai baju syuhroh, pakaian syuhroh, kan dalam hadis begitu. Nggak boleh mengenakan pakaian syuhroh. Kenapa pakaian syuhroh nggak boleh? Karena menyebabkan nanti sombong. Ya. Contoh orang pada pakai baju rapi. Ada orang pakai baju melebihi daripada yang lain, bahkan lebih jauh gitu ya. Kalau masih pakai gamis masih mending. Ini gamis, jubah, imamahnya sampai segini gede. Sampai bawa sorbannya 2 lagi, bukan 1, 2 sorbannya, tasbihnya gede segini. Biar apa pakai baju begitu? Biar dibilang orang soleh. Nah itu. Makanya yang kita khawatirkan begini, orang-orang Wahabi selalu mengatakan bahwasanya orang yang pakai sarung di bawah mata kaki, isbal itu minal khuyala, termasuk kesombongan dan membuat dia masuk neraka. Padahal ulama mengatakan ilat nggak boleh. Kenapa orang nggak boleh pakai celana di bawah mata kaki? Karena sombong. Berarti mafhumnya kalau seandainya ada orang pakai celana di atas mata kaki sombong, pun dia masuk ke dalam neraka. Ya, jelas paham?
Jadi yang nggak boleh dari celana bukan panjang pendek ya, bukan. Kalau saya perhatikan murid-murid Habib Umar itu kalau pakai gamis itu hampir rata di atas mata kaki. Habib Ali Al-Jufri, Habib Mundir, semua para habaib di atas mata kaki. Dan saya yakin bukan karena itu. Saya yakin beliau mengamalkan littiba'i sunnati Rasulillah. Jadi kalau mau aman, ente ngerjain sunnah karena ittiba Nabi, selesai. Ya. Kadang-kadang kita mengamalkan ilmu, tapi di sisi lain kita menjelekkan orang yang nggak mengamalkan ilmu itu. Tuh. Ini disebut dengan tadi itu. Ya. Wahtikor man lam yaf'alha, merendahkan orang yang nggak mengamalkannya. Jadi kalau kita merasa sholat duha kita sudah 12 rakaat setiap hari, sholat tahajud kita, witir kita sudah 11 setiap malamnya, lalu kita Senin Kamis kita puasa, bahkan kadang-kadang kita puasa ayamul bait, jangan meremehkan orang yang nggak mengerjakan itu. Bisa jadi huwa khairun minkum, lebih baik daripada antum semua, daripada kita semua tuh. Bisa aja jadi tuh. Ya. Hati orang yang maksiat. Dan antum lihat ada orang maksiat, bisa jadi dia lebih baik besok daripada kita. Karena tuh orang malam itu maksiat, dia nyesel, dia tobat, Allah angkat jadi wali, bisa gak? Ya. Nah, itulah kenapa para alim ulama, para habaib kita mencontohkannya begitu. Ketika mereka lihat ada orang lagi gira, lagi bersenang-senang, lagi mabok-mabokan, lagi perempuan ikhtilat, campur-campur, beliau doa Allahumma kama farrihum fid dunya, kama farrahtahum fid dunya, farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakanlah mereka di akhirat. Itu, ya. Jelas paham? Nah, jadi begitu tuh para alim ulama kita itu, ya. Tapi tetap ya. Ada kelompok yang begitu, ada orang-orang yang tetap ya, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan sampai ini nggak berjalan gitu. Tapi di sisi lain hati kita jaga. Ya. Kadang-kadang kita ngeliat ada orang maksiat. Contoh di sini misalnya, saya paling nggak senang ada orang malam-malam berdua pacaran gitu ya. Kita paling nggak senang ar-ridha bil maksiat. Ya. Jadi bagaimana tindakan kita? Hati jaga. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari dia. Hati yang pertama. Lihat ada orang maksiat, ya Allah. Allahumma hdi. Ya Allah, kasih hidayah dia ya Allah. Ya. Kalau memang kita bisa untuk menindak, kita tindak. Ya, kalau memang nggak mungkin kayak di mall kita kan nggak mungkin semua orang kita bilang nggak boleh. Capek kerjaan kita, PR. Bener gak? Karena yang kita khawatir dalam kitab Imam Haddad, dalam kitab Nasaihud Diniyah, dikatakan Imam Haddad nanti fi yaumil qiyamah kita akan dipanggil sama orang yang kita nggak kenal. Dipanggil apa? Ya Allah, ini dulu pernah dia ngeliat saya maksiat tapi dia nggak negur saya, ya Allah. Kita nggak kenal siapa deh, ente siapa? Dia tapi dinyamperin kita, diminta haknya. Ya. Hak man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Orang yang mendoakannya paling nggak bisa menjawab kepada Allah, ya Allah, saya sudah doain dia ya Allah. Saya nggak bisa menegur dia ya Allah karena memang begitu banyak. Ya. Gitu. Makanya kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, ingat jaga hati. Ya, jaga hati. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang yang maksiat. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Biarkan suami mencari istri lagi. Ya Allah. Kurang lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah. Ya, ada permintaan doa yang banyak pada guru-guru kita. Ini HP-nya mati nih. Ya. Enggak bercanda istri saya bercanda ya istri ya. Buat saya. Iya, kita baca suratul Fatihah ya. Semua niatin masing-masing. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah beri kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Kita doakan yang sedang kurang sehat, Allah jadikan sakitnya bermanfaat, sembuhnya bermanfaat. Juga Allah panjangkan umurnya fi taatillah. Mudah-mudahan kita doakan yang sedang punya hutang, Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Semua yang membantu markas, yang transfer buat markas, yang bantuin markas di maulid dan sebagainya, mudah-mudahan Allah kabul segala hajat-hajatnya, jamak semua ya. Begitu doakan juga mudah-mudahan markazul ghaz semakin barokah, semakin luas. Allah karuniai rezeki yang halal, yang berlipat, yang banyak.
buat markazul dan santri hatinya, kita doakan juga buat kedua orang tua saya, semoga Allah jaga kesehatannya, Allah panjangin umurnya fi taatillah, Allah matikan husnul khatimah buat kita semua. Juga kita doakan para guru-guru kita, mudah-mudahan sehat wal afiat fi taatillah mardatillah. Kita doakan mudah-mudahan semua yang diajarkan oleh Babi Aldo mudah-mudahan Allah kabul, semua dimudahkan urusannya, dilancar urusannya. Mudah-mudahan semua orang-orang yang zalim pada kita Allah bersihkan hatinya, Allah sucikan hatinya, Allah berikan taufik hidayah, kesadaran hidayah dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan buat para jamaah yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh salehah bihadhihi al-Fatihah. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وآمن روعتي وغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طاش صحبه إلهي في البدء وتنهي والحمد للإله في البدء وتنهي اللهم كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالم وأخرجنا من بينهم سالمين
وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para jamaah, insyaallah besok malam Kamis sebagaimana biasa kita sudah mulai lagi kajian syarah Burdah ya, tentang Burdah Al-Busiri. Buat para jamaah yang ingin hadir nanti silakan, informasinya ada di YouTube juga ada di Instagram saya. Ya, mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa menghadirinya dan mohon maaf malam ini tidak ada makan karena orang tua saya sedang istirahat yang biasa masak-masak kecapean maulid ya. Mudah-mudahan segala apa yang para jamaah sumbangkan, yang jamaah berikan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.